The story begins at a time when France was divided into provinces or dukedoms. এই গল্প এমন একটা সময়ে শুরু হচ্ছে যখন অনেকগুলো প্রদেশে বিভক্ত ছিল ফ্রান্স দেশটা। In one such province, there was a usurper who had deposed and banished his elder brother, the lawful duke. এরকমই একটা প্রদেশে একজন ক্ষমতা দখলকারী তার দাদাকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন এবং তার দাদাই ছিলেন বৈধ ডিউক। The duke, who was driven away from his kingdom by his younger brother, retired to the forest of Arden along with his faithful followers. যে ডিউককে তার রাজত্ব থেকে তার ছোট ভাই তাড়িয়ে দিয়েছিল তিনি আর্ডেনের জঙ্গলে অবসর জীবন যাপন করতে শুরু করলেন তার অনুচরবৃন্দের সঙ্গে। These people soon got accustomed to the lazy life of the forest and they felt it to be more relaxing than the life of a court. এসব মানুষেরা শীঘ্রই জঙ্গলের অলস জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং রাজসভা থেকে জঙ্গলের জীবনটাই তাদের বেশি আরামদায়ক মনে হলো। They led the life like that of Robin Hood of England, and to this forest many noble youths came and spent their leisure time as they did in the Golden Age. তারা ইংল্যান্ডের রবিনহুডের মতো জীবনযাপন করতে শুরু করলেন এবং স্বর্ণযুগের মতো অভিজাত পরিবারের তরুণরাও জঙ্গলে আসত সময় কাটাতে। In summer, they took rest under the shade of the trees, watching the playful sports of the forest deer. তারা গ্রীষ্মকালে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিত এবং বুনো হরিণদের খেলা দেখত। They even felt sad that they had to kill those deer for food. তারা খুব দুঃখ পেত যে খাবার জন্য তাদের এই হরিণগুলোকে মারতে হতো। In winter, when the cold wind blew, the duke suffered from cold, but said, "These chilling winds which blow upon my body are true counselors. They do not flatter, but represent truly to me my condition. And though they bite sharply, death is nothing like as keen as that of unkindness and ingratitude." শীত পড়তেই শুরু হয়ে যেত কনকনে হাওয়া বওয়া। তখন ডিউক শীতে কাবু হয়ে যেতেন, কিন্তু বলতেন, ঠান্ডা হাওয়া আমার প্রকৃত উপদেষ্টা এবং আমার শরীরে লাগলে আমার প্রকৃত বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পারি। এটা আমাকে তোষামত করার জন্য কোনো বাড়তি প্রশংসা করে না, আমার আসল অবস্থাটাই বলে দেয়। যদিও এদের কামড় বেশ জোরালো, তবে তার যন্ত্রণা ও অকৃতজ্ঞতা নিষ্ঠুর দংশনের মতো নয়। He remarked that men might say against adversities, but there are some uses of a poisonous toad. তিনি মন্তব্য করতেন যে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলে, কিন্তু বিষধর কোলা ব্যাঙের মাথার রস থেকে যে ওষুধ পাওয়া যায় তারও কিছু উপকারিতা আছে। In this way, the duke took lessons from nature, and he found tongues in trees, books in the flowing streams, sermons in stones, and good in everything. এইভাবে প্রকৃতির কাছ থেকে ডিউক পাঠ নিতেন এবং তিনি খুঁজে পেতেন যে গাছেরা কথা বলে, বহমান স্রোতের কাছে শেখার আছে, পাথরে লেখা আছে ধর্মের উপদেশ, আর সব কিছুতেই ভালোর অস্তিত্ব আছে। The banished duke had a daughter named Rosalind, and like her father, she was also thrown out of the dukedom. এই নির্বাসিত ডিউকের মেয়ের নাম ছিল রোজালিন্ড এবং তাকেও তার বাবার মতো
রাজত্ব থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। But she still remained in the palace, being the companion of Celia, the present duke's daughter. কিন্তু সে বর্তমান ডিউকের মেয়ে সিলিয়ার বন্ধু ছিল, তাই প্রাসাদে থেকে গিয়েছিল। The discord between the duke and his brother did not at all affect the friendship between the two sisters. ডিউক ও তার ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ দুই বোনের বন্ধুত্বকে নষ্ট করতে পারেনি। In fact, Celia tried to comfort Rosalind whenever she became sad thinking of her father. আসলে যখনই রোজালিন্ড তার বাবার জন্য মন খারাপ করত, সিলিয়া তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত। One day, when Celia was talking to Rosalind in her usual kind manner, a messenger came with the news that there would be a wrestling match and they could go and watch that if they so wanted. একদিন যখন সিলিয়া তার অভ্যস্ত নরম স্বরে রোজালিন্ডের সঙ্গে কথা বলছিল, একজন দূত এসে খবর দিয়ে গেল যে একটা কুস্তি প্রতিযোগিতা হবে এবং তারা দেখতে চাইলে সেটা দেখতে পারে। সিলিয়া agreed to go, thinking that it would amuse Rosalind. সিলিয়া যেতে রাজি হয়ে গেল এই ভেবে যে রোজালিন্ড হয়তো এতে খুশি হবে। During those times, wrestling matches were viewed by noble ladies and princesses, being a favorite sport of princes. তখনকার দিনে কুস্তি রাজপরিবারের সদস্যদের প্রিয় খেলা ছিল, সেজন্য অভিজাত মহিলারা ও রাজপরিবারের নারীরা এই খেলা দেখতে যেত। But here they thought that they would face a tragedy, as a practiced wrestler was to fight an inexperienced young man. কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের মনে হতে লাগলো যে তারা একটা দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী থাকবে, কারণ একজন পরিণত কুস্তিগীরের সঙ্গে লড়বে একজন অনভিজ্ঞ তরুণ। When the dukes saw that both the ladies had come to watch such an uneven match between a practiced wrestler and a young man, the duke asked them to dissuade the young man from fighting. যখন ডিউক দেখলেন যে দুজন মহিলা এমন একটি অসম লড়াই দেখতে এসেছে, তখন তিনি এদের বললেন তরুণ কুস্তিগীরটিকে লড়াই থেকে বিরত করতে। At first, Celia tried to resist the youth from taking up such an unequal challenge, and then Rosalind, by her kind words, tried to change his mind from the ensuing fight. প্রথমে সিলিয়া চেষ্টা করলেন এবং পরে রোজালিন্ড তার নরম কথা দিয়ে যুবকটির মন ভোলানোর চেষ্টা করলেন। But after hearing the entreaties of the ladies, the youth became all the more determined to prove his valor in front of the fair ladies. কিন্তু দুজন সুন্দরী মহিলার কথা শোনার পর সেই তরুণ তার সামর্থ্য প্রমাণ করার জন্য বেশি করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। He refused to listen to them, but he said in such a graceful manner that both the ladies became more concerned of him. তাদের দুজনের কথা সে শুনল না, কিন্তু সে এতটাই মার্জিতভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানালো যে এই দুই নারী তার জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। He said, I am sorry to deny such fair and beautiful ladies anything. সে জানালো এই দুই সুন্দরী মহিলার কথা অমান্য করতে সে খুব দুঃখ পাচ্ছে। He also said that he would like the ladies to wish for him, and if he was defeated, he would not be ashamed, and even if he was killed, there was no one to lament for him in this world. সে আরও বলল যে ভদ্রমহিলারা তার জন্য শুভকামনা করলে তার ভালো লাগবে, আর যদি হেরেও যায়
তাহলে লজ্জা পাবার কিছু নেই, এবং যদি মরেও যায় তাহলে তার জন্য কাঁদার মতো এই পৃথিবীতে কেউ নেই। He said that he was only a person who filled up space in this world, and it would be better supplied if he vacated his space. সে এটাও বলল যে এমনই একজন মানুষ সে, যে পৃথিবীতে একটা অংশ ভর্তি করে রেখেছে, এবং যদি সে সেটা খালি করে দেয় তবে এটা আরো ভালোভাবে পূরণ হয়ে যাবে। The wrestling match began. কুস্তি প্রতিযোগিতা শুরু হলো। Celia wished that the youth would not be hurt during the bout. সিলিয়া প্রার্থনা করল যেন তরুণটির কোনো ক্ষতি না হয় প্রতিযোগিতার সময়। But Rosalind was more concerned. কিন্তু রোজালিন্ড আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ল। She had an inclination towards him because she felt pity for his friendless condition. তরুণটির নির্বান্ধব অবস্থার জন্য রোজালিন্ড করুণায় তার প্রতি বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। It seemed that she had almost fallen in love for him. মনে হলো সে যেন তরুণটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। The inspiration the youth got from the ladies worked wonders for him, and he defeated his opponent in such a way that for some time he could not even talk. দুই মহিলার কাছ থেকে তরুণটি যে প্রেরণা পেল তা অবিশ্বাস্যভাবে কাজ করল, এবং সে তার প্রতিপক্ষকে এমনভাবে হারালো যে তার পক্ষে কিছুক্ষণ কথা বলাই সম্ভব হলো না। The Duke Frederick was very pleased with the youth's skill and courage and wanted to know more about him. Duke Frederick তার দক্ষতা ও সাহস দেখে মুগ্ধ হলেন, এবং তিনি তরুণটির ব্যাপারে আরো বেশি কিছু জানতে আগ্রহী হলেন। The youth introduced himself as Orlando, the younger son of Sir Roland D. Boys. তরুণটি তার পরিচয় দিল যে সে অরল্যান্ডো এবং সে রোল্যান্ড ডি বয়েজের সন্তান। Sir Roland D. Boys was dead. Sir Roland D. Boys মারা গিয়েছিলেন। But when he was alive, he was a friend of the banished Duke. কিন্তু যখন উনি বেঁচে ছিলেন উনি নির্বাসিত ডিউকের বন্ধু ছিলেন। So, on hearing that Orlando was his son, the Duke was displeased and wished he had been the son of someone else. সেজন্য এটা শুনে বর্তমান ডিউক অখুশি হলেন, এবং অরল্যান্ডো অন্য কারুর সন্তান হলে তার ভালো লাগতো। Rosalind was very happy to hear that Orlando was the son of one of her father's favorite, and confessed to Celia, "My father loved Sir Roland D. Boys, and if I had known that Orlando was his son, I would have added entreaties to my tears before he should have ventured." অরল্যান্ডো তার বাবার বন্ধুর ছেলে শুনে রোজালিন্ড খুব খুশি হলো এবং সিলিয়াকে মনের কথা বলেই ফেলল। আমার বাবা রোল্যান্ড ডি বয়েসকে ভালোবাসতেন, আর এটা যদি আমি জানতাম আগে তাহলে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামার আগে কান্নাকাটি করে অনুনয় বিনয় করতাম তরুণটির কাছে। The ladies went to him, and seeing that he was sad due to the displeasure of the Duke, spoke to him kindly. And Rosalind even gave him her chain from her neck, and said that had she not been out of fortune, she would have given him a more valuable gift. দুই বান্ধবী অরল্যান্ডোর কাছে গেল এবং ডিউকের বিরক্তির কারণে তাকে মনমরা দেখে সান্ত্বনা দিল। রোজালিন্ড তার গলার হারটা তাকে দিল আর বলল তার ভাগ্য যদি খারাপ না হতো সে তাকে আরো ভালো উপহার দিত।
When the cousin sisters were alone, they talked of the young wrestler. যখন দুই বোনের আশেপাশে আর কেউ ছিল না, তখন তারা এই তরুণ কুস্তিগিরের সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। Celia thought that Rosalind must have fallen in love with Orlando, and she said, "Is it possible that you should fall in love so suddenly?" সিলিয়ার ধারণা হলো রোজাল্যান্ড নিশ্চয়ই অরল্যান্ডোর প্রেমে পড়েছে। সে জানতে চাইল, এটা কিভাবে সম্ভব হলো যে তুই হঠাৎ প্রেমে পড়ে গেলি? রোজাল্যান্ড রিপ্লাইড, "দ্য ডিউক, মাই ফাদার, লাভড হিজ ফাদার ডিয়ারলি." রোজাল্যান্ড বলল, আমার বাবা ওর বাবাকে ভালোবাসতেন। সিলিয়া রিমার্কড দ্যাট দো হার ফাদার হ্যাড ডিসপ্লেজার ফর ইয়াং অরল্যান্ডো, she herself did not feel so. সিলিয়া মন্তব্য করল যে তার বাবা যদিও অরল্যান্ডোকে অপছন্দ করে, তা সত্ত্বেও সে তো অরল্যান্ডোকে অপছন্দ করে না। Frederick was enraged at the sight of Sir Roland de Boys' son. Sir Roland de Boys-এর ছেলেকে দেখে ফ্রেডরিক প্রচণ্ড চটে গেলেন। It reminded him of the many friends of the banished duke. তাকে দেখলেই নির্বাসিত ডিউকের অনেক বন্ধুর কথা মনে পড়ে যায়। He was lately displeased with Rosalind, as she was praised for her virtues, and the people pitied her for her father. তিনি সম্প্রতি রোজাল্যান্ডের ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ মানুষজন তার প্রশংসা করত তার গুণের জন্য এবং তার পিতার জন্য তাকে করুণা করত। Now, all of a sudden, Frederick became angry and entered the room of the ladies while they were still discussing about Orlando. হঠাৎ ফ্রেডরিক প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন এবং দুই বোনের ঘরে ঢুকে পড়লেন যখন তারা অরল্যান্ডোকে নিয়ে আলোচনা করছিল। So he ordered Rosalind to join her father in the forest. সেই জন্য তিনি রোজাল্যান্ডকে নির্দেশ দিলেন যাতে রোজাল্যান্ড তার বাবার কাছে জঙ্গলে চলে যায়। সিলিয়া pleaded in favor of her sister, but the duke turned a deaf ear to any such request. সিলিয়া তার বোনের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করল, কিন্তু ডিউকের কিছুতেই মন গলল না। He said, "She is too subtle for you. Her smoothness, her very silence, and her patience speak to the people, and they pity her." তিনি সিলিয়াকে বললেন, ওই মেয়েটা তোমার থেকে অনেক বেশি চালাক। ওর শান্ত স্বভাব, মুখ বুজে থাকা, ওর ধৈর্যে মানুষ আকৃষ্ট হয়, সবাই ওকে সহানুভূতি দেখায়। You are a fool to plead for her, for you will seem more bright and virtuous when she is gone. Therefore, don't speak for her, and the decision that I have taken is irrevocable. তুমি বোকা বলেই ওর হয়ে ওকালতি করছো। ও না থাকলে তোমার গুণগুলো আরও বেশি লোকের নজরে আসবে। তুমি চুপ করে থাকো। আমার সিদ্ধান্ত আমি পরিবর্তন করতে পারবো না। When Celia could not change her father's mind to keep Rosalind in the palace, she decided to accompany Rosalind to the forest of Arden in search of her father. যখন সিলিয়া তার পিতার মত পরিবর্তন করতে পারল না রোজাল্যান্ডকে রাজপ্রাসাদে রাখার ব্যাপারে, সে স্থির করল রোজাল্যান্ডের সঙ্গে আর্ডেনের জঙ্গলে যাবে তার বাবাকে খুঁজতে। Before they set out, they decided to change their clothes, as it would be unsafe for two young ladies to travel alone in rich attire. বেরোনোর আগে তারা স্থির করল যে তাদের পোশাক পরিবর্তন করে নেবে, যেহেতু দুজন কম বয়সী নারীর পক্ষে দামি জামা কাপড় পরে ভ্রমণে বেরোনো ভালো নয়। Rosalind thought that one could disguise herself as a male, and as she was taller than Celia, she decided to dress as a country lad, and Celia could dress as a country lass, and they would introduce themselves
as brother and sister. রোজালিন্ড মনে হলো যে সে গ্রাম্য ছেলেদের পোশাক পরতে পারে যেহেতু সে সিলিয়ার থেকে লম্বা, আর সিলিয়া পরবে গ্রাম্য মেয়েদের পোশাক এবং তারা নিজেদের পরিচয় দেবে ভাই বোন হিসেবে। Rosalind would call herself as Ganymede and Celia would be called Eliana. Rosalind নিজের পরিচয় দেবে গ্যানিমেড হিসেবে আর সিলিয়ার পরিচয় হবে এলিয়ানা। In this disguise, with money and their jewels, they set out on their journey to the forest of Arden, a long way from the Duke's kingdom. এই ছদ্মবেশে তারা কিছু টাকা পয়সা আর গয়নাগাটি নিয়ে ডিউকের রাজ্য থেকে অনেক দূরে সেই আর্ডেনের জঙ্গলের দিকে রওনা দিল। The lady Rosalind Ganymede, in accordance to her dress, put an attitude to her sister, who left the luxury of the palace for their true love to each other. Rosalind এখন গ্যানিমেড, সে সিলিয়ার সঙ্গে দাদার মতোই ব্যবহার করছে। সিলিয়া বোনের প্রতি ভালোবাসার টানে রাজকীয় বিলাসিতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। So they walked along, Rosalind showing a cheerful spirit, as if he was the real Ganymede, the rustic and stout-hearted brother of the gentle village maiden Eliana. তারা হেঁটে চলল এবং রোজালিন্ড এমন প্রাণখোলা মেজাজে চলতে লাগলো যেন সত্যিই সে গ্যানিমেড, শান্ত গ্রাম্য মেয়ের সাহসী দাদা। When they reached the forest of Arden, they did not get the inns or food or the good accommodation that they had got till then. যখন তারা আর্ডেনের জঙ্গলে পৌঁছল, তারা খাবার বা থাকার জায়গা বা সরাইখানা কিছুই পেল না, যেসব তারা এতদিন পেয়ে এসেছে। Ganymede, who had hitherto cheered her sister, confessed that she could cry out of fatigue and hunger. Ganymede, যে এতক্ষণ পর্যন্ত তার বোনকে উৎসাহ দিয়ে আসছিল, সেও পর্যন্ত স্বীকার করে নিল যে তার ক্লান্তিতে এবং খিদে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। When Eliana declared that she could walk no further, Rosalind tried to find out where they could get rest and food. যখন এলিয়ানা ঘোষণা করল যে সে আর হাঁটতে পারবে না, রোজালিন্ড এমন একটা জায়গার খোঁজ করার চেষ্টা করল যেখানে তারা বিশ্রাম এবং খাবার পাবে। But they were certain that they were lost. কিন্তু তারা নিশ্চিত ছিল যে তারা হারিয়ে গিয়েছে। Just then they met a countryman and asked him where they could get some food and the place to rest in exchange of money or gold. ঠিক সেই সময় তাদের এক গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হলো, যার কাছে তারা জানতে চাইল অর্থ বা সোনার বিনিময়ে তারা কোথায় খাবার বা বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা পাবে। He said that he was the servant of a shepherd who was going to sell off his house, and so they did not have much to entertain them. লোকটি বলল সে একজন মেষপালকের কাছে কাজ করে এবং সেই মেষপালক তার বাড়িঘর বেচতে চায়, সেই জন্য মানুষের যত্ন আত্তি করার মতো বেশি কিছু তাদের নেই। But if they wanted it, they were welcome to their house. কিন্তু এই অতিথিরা যদি চায় ওই বাড়িতে তারা যেতে পারে। They followed the man and bought the house and the sheep and also took the man to wait on them. তারা লোকটির সঙ্গে গেল, ওই বাড়ি ও কতগুলি ভেড়া কিনে নিল এবং লোকটিকে কাজকর্ম করার জন্য তাদের সঙ্গে রেখে দিল। Thus they decided to stay till they could find the part of the forest where the banished duke stayed with his followers. সিলিয়া ও রোজালিন্ড ঠিক করলো যে যতক্ষণ না জঙ্গলের সেই জায়গাটা চিহ্নিত করতে পারছে যেখানে নির্বাসিত ডিউক তার অনুগামীদের নিয়ে রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ওখানেই থাকবে।